பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்டா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சான்றோர் கன்னடியன் கால்வாய் அகஸ்தியர் அளித்த தீர்வு. திருவனந்தபுரத்திலிருந்து அகஸ்திய தர்சனம் ஒன்றே குறியாக பொதிகைக்கு புறப்பட்ட பிரம்மச்சாரி தானம் பெற்ற அவ்வளவு ஸ்வர்ணத்தோடு காட்டு வழிகளில் போவது ஆபத்து என்று கண்டான். அம்பாசமுத்திரத்தில் அவனுடைய நம்பிக்கைக்கு மிகவும் பாத்திரமாயிருந்த ஒரு கோயில் குருக்கள் இருந்தார். அவரிடம் ஸ்வர்ணத்தை ஒப்புவித்துவிட்டு அப்புறம் மலையம் போகலாம், அகஸ்திய பகவான் தர்சனம் கிடைத்து ஸ்வர்ணத்தை எப்படி லோகோபகாரமாக செலவழிப்பது என்று அவரிடமிருந்து தெரிந்து கொண்ட பின் குருக்களிடமிருந்து திரும்ப வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தான். அப்படியே அம்பாசமுத்திரம் போனான். துவரம்பருப்பு மாதிரி செய்திருந்த ஸ்வர்ண மணிகள் அடங்கிய மூட்டையை குருக்களிடம் ஒப்படைத்தான். சில்லறைக்கு பதில் இம்மாதிரி பொன்மணிகளை அந்நாளில் ராஜாங்கத்தார் உபயோகப்படுத்தினார்கள். பவுன் அத்தனை மலிவாயிருந்த காலம். அகஸ்திய தர்சனம் தாமசமாகிறதே என்று ஒரே தாபத்துடனும் ஆவலுடனும் பசி, தூக்கம், கால்வலி எதுவும் பார்க்காமல் நடந்தான் பிரம்மச்சாரி. இப்படி காடும் மலையும் கடந்து வந்ததில் ஒரு நாள் அப்படியே களைத்து போய் விழுந்து விட்டான். கண்ணை இருட்டிக் கொண்டு மயக்கமாய் வந்தது. அந்த சமயத்தில் அங்கே திடீரென்று ஒரு விருத்த பிராமணர் தோன்றினான். பிரம்மச்சாரியை களைப்பாட்டினார். அவர் வேறு யாருமில்லை, அகஸ்தியரேதான் அப்படி ரூபம் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருந்தார். தனக்காக அந்த குழந்தை ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு கொண்டு வருவது மலைய பர்வதத்தில் இருந்த அவருடைய தீர்க்க திருஷ்டியில் தெரிந்தது. உடனே அந்த குழந்தையை தானே எதிர்கொண்டு போய் சந்தித்து விட வேண்டுமென்றே இப்படி முக்கால் வழியில் தோன்றிவிட்டார். ஆனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் விளையாட்டு பார்க்க வேண்டும், சோதித்து அவன் பெருமையை இன்னும் பிரகாசப்படுத்த வேண்டுமென்றே வேறே வேஷத்தில் தோன்றினான். கொஞ்சம் சிரமபரிகாரம் செய்து கொண்ட உடனேயே மலையாச்சலத்துக்கு போக பறந்தான் பிரம்மச்சாரி. அவன் எங்கே அவ்வளவு அவசரமாக போகிறான் என்று தெரியாத மாதிரி கேட்டறிந்த கிழப்பிராமணர், வேறே வேலை இல்லை, அகஸ்தியருமாச்சு தர்சனமுமாச்சு, சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு என்று அவர் எங்கே இருப்பாரோ என்ன சொல்வாரோ, அவருக்காக ஏன் காட்டிலும் மலையிலும் அலைந்து கொண்டு இந்த வீண் பிரயாசை என்றெல்லாம் சொல்லி அவனை தடுக்க பார்த்தார். பிரம்மச்சாரியோ முன் வைத்த காலை பின் வைக்கவில்லை. அகஸ்தியரிடம் அவனுடைய பக்தி விசுவாசங்கள் கொஞ்சம் கூட குறையாமல், பரம கருணையுள்ள எங்கள் அகஸ்தியர் நிச்சயம் கை கொடுப்பார், நீர் இடைமறிக்காதீர் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடி புறப்பட்டான். உடனே அகஸ்தியர் ஸ்வயரூபத்தில் அவனுக்கு தர்சனம் தந்து ஆசீர்வதித்தார். அப்பா குழந்தை, இப்போது இங்கே ஒரு பசு வரும். பக்கத்தில் தெரிகிற இந்த தாமிரபரணி கரையில் அது நிற்கும். அது நிற்கிற இடத்தில் ஆற்றுக்கு அணை கட்டி அதில் இருந்து ஒரு கால்வாய் வெட்டு. கால்வாய் எப்படி போக வேண்டுமென்றால், நிற்கிற பசுவின் வாலை நீ பிடித்துக்கொள், அது ஓட ஆரம்பிக்கும். ஓடுகிற வழியை அடையாளம் பண்ணிக்கொள். அந்த வழியாகவே கால்வாயை வெட்டி கொண்டு போக வேண்டும். பசு நடுவில் எங்கெங்கே சாணம் போடுகிறதோ அங்கங்கே ஒரு மடை, ஸ்லூயிஸ் என்பது அமைக்க வேண்டும். அது சிறுநீர் பெய்கிற இடங்களில் சிறிய வடிகால்கள் வெட்ட வேண்டும். பசு படுத்துக்கொள்ளும் இடங்களில் ஏரி தோண்ட வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில்
பசு உன் பார்வையிலிருந்து மறைந்துவிடும். அங்கே கால்வாயை முடித்துவிடு. இப்படி மனுஷர், மிருகம் எல்லாவற்றுக்கும் தாகம் தீரவும், அவை அழுக்கும் ஆயாசமும் போக ஸ்நானம் பண்ணவும், பயிர் பச்சை விளைந்து பல பேர் பசி தீரவும் உபகாரம் செய்வதால் உன்னுடைய பிரதிகிரக தோஷம் ஓடியே போய் புண்ணியலோகம் சேருவாய். இந்த லோகத்திலும் ஆசந்திரார்க்கம் சூரிய சந்திரர் உள்ளளவும் உன் கீர்த்தி நிற்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அந்தர்தானமாகிவிட்டார். காவேரியையும் தாமிரபர்ணனையும் கொடுத்தவர் லோகோபகாரமாக நீர்வளம் பெருக்கித் தருவது தவிர வேறு என்ன பரிகாரம் சொல்வார்? அகஸ்தியர் மறைந்தாரோ இல்லையோ, அதே மாதிரி மாயமாக அங்கே ஒரு பசு திடீரென்று தோன்றி தாமிரபரணிக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டது. அந்த இடம்தான் சேர்மாதேவி. தற்போது திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் உள்ள அந்த ஊர் முன்பு கேரள தேசத்தில் இருந்தது. ஊரின் பேரிலிருந்தே இது தெரிகிறது. சேரமாதேவி என்பதைத்தான் சேர்மாதேவி என்கிறோம். சேர ராஜ்யம்தானே கேரளம். அங்கே தென்னை ரொம்பவும் விசேஷம். 4 பக்கமும் மலையும் தாமிரபரணி நதியுமாக ரொம்பவும் ரமணீயமாக இருக்கப்பட்ட சேரமாதேவியிலும் ஒரே தென்னஞ்சோலையாக இருக்கும். தென்னைக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் நாரிகேளம் என்று பெயர். அந்த நாரிகேளம்தான் எப்படியோ திரிந்து கேரளம் என்றாகிவிட்டது. இதில் முதல் 2 எழுத்துக்களான கேர என்பது தமிழில் சேர ஆயிற்று. காவும் ஷாவும் ஒன்றுக்கு பதில் மற்றது வருவதுண்டு. கௌரிமான், சௌரிமான், கீர்த்தி, சீர்த்தி, மூக்கு, மூச்சு. இப்படி கை என்று நாம் சொல்லும் அவயவத்தை தெலுங்கில் சை என்கிறார்கள், செய்யி என்கிறார்கள். கை என்கிற நாமும் கையின் காரியத்தை செய்வது என்றுதான் சொல்கிறோம். சம்ஸ்கிருதத்திலும் கர என்றால் கை, கரோமி என்றால் செய்கிறேன் என்றே இருக்கிறது. சம்ஸ்கிருதத்தில் சோழராஜா என்பது தமிழில் கோழிவேந்தன், ஷாவுக்கு பதில் க. இப்படி தமிழில் சேரவாகவும் சம்ஸ்கிருதத்தில் கேரளவாகவும் இருந்த ராஜ்யத்தின் ஆதிகால முக்கிய பட்டணங்களில் ஒன்றாயிருந்தது சேரமாதேவி. பட்டமகிஷி அவள் பேரில் ஏற்பட்ட பட்டணம் 2க்கும் மாதேவி அடைமொழி கொடுப்பதுண்டு. பாண்டிமாதேவி என்று ஞானசம்பந்தரே மங்கையர்க்கரசியை தேவாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சிபியின் வம்சத்தில் வந்ததால் செம்பியர் என்று பெயர் பெற்ற சோழர்களிலும் செம்பியன் மாதேவி என்று ஏராளமாக சிவ தர்மம் செய்த ஒரு ராணி இருந்திருக்கிறாள். சைவ திருமுறைகள் 12இல் 9ஆம் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற திருவிசைப்பாக்களை பாடியவர்களில் ஒருவரான கண்டராதித்த சோழராஜாவின் பத்னிதான் இந்த செம்பியன் மாதேவி. அவள் பேரிலும் ஒரு ஊர் இருக்கிறது. சேரமாதேவியில் நின்ற பசுவின் வாலை பிரம்மச்சாரி பிடித்து கொண்டான். உடனே அது ஓட ஆரம்பித்தது. அந்த வழியை அவன் நன்றாக அடையாளம் பண்ணி கொண்டான். அது சாணம், சிறுநீர் கழித்த இடங்களையும் குறித்து கொண்டான். மற்ற எல்லா பிராணிகளுக்கும் கழிவுப் பொருளாக உள்ள இவையும் பசுவிடமிருந்து வரும்போது மட்டும் கிருமிநாசினியாகவும் தோஷநாசினியாகவும் ஆகிவிடுகின்றன. கோமயம், கோமூத்திரம் ஆகியவை எப்படி ரோகங்களை போக்குகின்றன, டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஆகிய இருக்கின்றன என்பதை பற்றி வைத்திய புஸ்தகங்கள் பக்கம் பக்கமாக சொல்கின்றனவென்றால், இவை எப்படி தோஷங்களை, தீட்டு துடக்குகளை நிவிருத்தி செய்கின்றன என்பதை பற்றி தர்மசாஸ்திரங்கள் அதைவிட ஜாஸ்தி பக்கம் சொல்கின்றன. சாணம், சிறுநீர் என்று சொல்லி இருக்கிறதே என்று பரிகாசம் செய்யலாகாது என்பதற்காக சொல்கிறேன். மாடு எங்கெங்கே படுத்துக் கொண்டது என்பதற்கும் அடையாளம் செய்து கொண்டான். தாசியின் உத்தம சிந்தை. உலகத்துக்கு உதவ வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி அவன் மாட்டோடு இழுபட்டு போய்கொண்டே இருந்தபோது அது சீனியபுரம் என்கிற ஊரில் ஒரு தாசியின் வீட்டுக்குள்ளாக போயிற்று. லட்சியத்துக்காக மானாபிமானம் விட்ட சுத்த பிரம்மச்சாரியும் அதோடேயே போனான். போகிற வழியெல்லாம் அவன் அடையாளம் செய்து கொண்டதில் இந்த வீட்டையும் செய்து கொண்டான். இதை கவனித்தாள் அந்த தாசி. கலாசி என்று அவளுக்கு பெயர். அவள் உடனே பசுவுக்கு முன்னால் வந்து மறித்து நின்று கொண்டு, ஏன் என் வீட்டுக்குள் மாடு வரவிட்டாய்?
அப்புறம் அடையாளம் வேறு பண்ணிக் கொள்கிறாய் என்று கேட்டாள். சத்தியசந்தனான பிரம்மச்சாரி எல்லா விருத்தாந்தமும் சொன்னான். பசுவின் கதியை நானாக தடுக்க கூடாது என்பதால் தான் இதை உன்னிடம் சொல்லாமல் போனேன். கால்வாய் வெட்டும் போது உன்னை கேட்டுக்கொண்டு உனக்குரிய ஸ்வர்ணத்தை கொடுத்துவிட்டு இந்த வீட்டை இடித்து இதையும் கால்வாய் மார்க்கத்தில் கொண்டு வர இருந்தேன் என்று தெரிவித்துக் கொண்டான். வழியிலே ஆர்ஜிதம் செய்து கொள்ளும் பிரத்தியார் சொத்துக்களுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுத்து விடும்படியும் அகஸ்தியர் சொல்லியிருந்தார். காம்பன்சேஷன் என்று சொல்கிறார்களே அது. உடனே கலாசி, அதெல்லாம் நீ ஒன்றும் நஷ்ட ஈடு தர வேண்டாம். இங்கே பயிர்கள் பாசனமில்லாமல் நாசமாகின்றன. நீ வெட்டுகிற கால்வாயில் இந்த ஊர் வாழும். அப்படி வாழப்பண்ணும் புண்ணியத்தில் எனக்கும் இந்த வீட்டை கொடுப்பதால் பங்கு கிடைப்பதே போதும். அதோடு ஊர் வயலுக்கெல்லாம் ஜலம் வரும்போது என் நிலத்துக்கும் தானே கிடைக்கப் போகிறது என்று பெரிய மனசோடு சொல்லிவிட்டாள். எந்த குலத்தவரானாலும் எந்த தொழில் செய்பவர்களானாலும் அவர்களிலும் உத்தமமான சிந்தை உள்ளவர்கள் இருக்கவே செய்வார்கள். அப்புறம் பசு அவனை கொஞ்ச தூரம் இழுத்து கொண்டு போய் பரந்தாரி என்னும் கிராமம் வந்தவுடன் அங்கேயுள்ள வறண்டு போன ஒரு ஏரிக்கரையிலிருந்து அப்படியே பறந்து போய் மறைந்து விட்டது. இப்போது அந்த கிராமத்தை பிரஞ்சாரி என்கிறார்கள். அகஸ்தியரின் மகிமையால் வந்த தெய்வ பசுவே அது என்று பிரம்மச்சாரி புரிந்து கொண்டான். பசுவை விட புனிதமான ஜந்து எதுவும் இல்லை. 33 கோடி தேவதைகளும் அதில் அடக்கம். சகல பாபங்களையும் போக்கும் தாமிரபரணியிலிருந்து வரும் கால்வாய்க்கு எத்தனை பெருமையுண்டு என்று காட்டவே இப்படி பசு ரூபத்தில் அகஸ்தியர் அந்த கால்வாய்க்கு பிளான் போட்டு கொடுத்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருமொழி நல்வினை நல்குமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாதன் திருமொழி நல்வினை நல்குமே. குருநாதன் திருவடி. குருநாதன் திருவருள் நற்கதி சேர்க்குமே. குருநாதன் திருவருள் நற்கதி சேர்க்குமே. குருநாதன் திருநாமம் நாம் உய்ய வைக்குமே. குருநாதன் திருநாமம் நாம் உய்ய வைக்குமே. குருநாதன் திருபடி தீவினை அகற்றுமே. குருவடி சேர்ந்தால் குறையொன்றில்லையே. குருமொழி கேட்டால் குவலையும் போற்றுமே. குருவடி சேர்ந்தால் குறையொன்றில்லையே. குருமொழி கேட்டால் குவலையும் போற்றுமே. குருவருள் நம்மை குன்றென உயர்த்துமே. குருவருள் நம்மை குன்றென உயர்த்துமே. குருவின் துணையோ கோடி நலமே. குருவின் துணையோ கோடி நலமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே.
குருநாதன் திருமொழி நல்வினை சேர்க்குமே. குருநாதன் திருவடி தீவினை அகற்றுமே. குருநாத சத் குருநாத சங்கர 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 குருநாத சந்திரசேகர சங்கர குருநாத. நம்முடைய ஜெகத்குரு மகாபெரிவாளுடைய பாதங்கள்ல இந்த பாடலை நம்ம சமர்ப்பித்து இன்றைய கருணை மாமுகில் தொடர் ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு பக்தர் ரொம்ப நாளா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல. அவர் எங்கெங்கயோ வரலாம் பார்த்தார், பார்க்காத இடம் கிடையாது. அவர் பதிவு பண்ணாத மேட்ரிமோனிஸ் கிடையாது, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டார். அந்த காலத்திலேயே மேட்ரிமோனிலாம் இருந்துருக்கு ஓரளவுக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல ஒரு வாய்மொழியாதான் அப்படி நடக்கும். அவாத்துல பொண்ணு இருக்கு, இவாத்துல பிள்ளை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இப்படிலாம் பண்ணுவா. அது சில பேர் நம்ம தரகர்னு கூட சொல்லிக்கிற வழக்கம் உண்டு. ஆனா கௌரவமா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு ஒரு ஆத்துக்குன்னு புரோகித்தாள் இருப்பா இல்லையா, அவ பல வீடுகளுக்கு போயிட்டு வருவா இல்லையா, அவளுக்கு தெரியும் யார் யார் வீட்டுல எந்தெந்த குழந்தைகள் இருக்கு, கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு இருக்கு, பையன் இருக்குன்னு தெரியும். அவ தான் முக்காவாசி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1960 வரைக்கும் கூட அவள்லாம் தான் ரொம்ப பெரிய இந்த விஷயங்கள்ல கைங்கரியம் பண்ணிருக்காவ. இவருக்கு மாத்திரம் என்னவோ தெரியல, என்ன பண்ணி இவர் பொண்ணுக்கு வரனே குதிரவே இல்லை. கடைசியில ஒரு மாதிரி ஒரு பையனுடைய வரன் வந்தது. நல்ல பையன், நன்னா படிச்சிருக்கான், நல்ல வேலையில இருக்கான், சம்பாதிக்கிறான், முடிச்சிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருனாக்க, பையனோட ஜாதகம் பொண்ணோட ஜாதகம் ரெண்டையும் எடுத்துட்டார். ஆல்மோஸ்ட் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணலாம் அப்படின்ற நிலையில அவர் காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாள் பார்க்க போனார். அங்க போனா நம்ம புது பெரியவா ஜெயேந்தர் பெரியவாள் அவர் இருந்தார். அவரை போய் பார்த்தா, இந்த மாதிரி பொண்ணுக்கு பையனுக்கு கல்யாணம் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன், இந்த மாதிரி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போய் ஊருக்கு போயிட்டு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஓ அப்படியா, சரி நன்னா நடக்கட்டும், அம்பாளுடைய புண்ணியத்துல சந்திரமௌலீஸ்வருடைய அனுகிரகத்துல நல்லா நடக்கட்டும் கல்யாணம். பெரியவாளை பார்த்துட்டேல அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை இனிமேதான் பெரியவாளை பார்த்துட்டு போங்கோ, பெரியவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். சரின்னு இவர் நேர அடுத்தது பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கா பெரியவாள் ஓரமா ஒரு ரூம்ல உட்காந்துருக்கா. அங்க போய் பார்க்க போறான். பெரியவா கிட்ட போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மெதுவா சொல்ற, அந்த மாதிரி என் பையன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன். அன்னைக்கு பெரியவா ஒரு மௌனம்னு இல்ல, மௌனம் இல்லைன்னு இல்ல, அது மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி அன்னைக்கு பேசுறது இல்ல, ரொம்ப அவசியம் ஏற்பட்டா மாத்திரம் சொல்றதுன்ற மாதிரி இருந்த நிலையில இருந்திருக்கா. அங்க போய் இந்த மாதிரி என் பையன், என்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் வரணும், நல்ல வரணும் அமைஞ்சது, தீர்மானம் பண்ணலான்னு ஒரு மாதிரி சரி பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். பெரியவா தரிசனம் பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணணும். பெரியவா அப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டா. கேட்டுட்டு, நீ ஜாதகம் கொண்டு வந்திருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா. கொண்டு வந்திருக்கேனே. அந்த 2 ஜாதகத்தையும் வை, இந்த தட்டுல வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தன்னுடைய அணுக்க சீடர் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு, உள்ள நம்ம ஆஸ்தான ஜோசியர் சாஸ்திரிகள் இருக்கார் இல்லையா, அவர் அழைச்சின்னு வா அப்படின்னு. அவர் வந்தார். அவர் தான் சாதாரண மடத்துக்கு எல்லாம் பார்த்து சொல்லக்கூடியவர், ஜோதிஷம் தெரிஞ்சவர். அவர் நன்னா சாஸ்திரோக்தமா பார்ப்பார். அவர் கூப்பிட்டு, இந்த 2 ஜாதகம் எப்படி இருக்கு பாரு, சேரதா பாரு அப்படின்னு கொடுத்தா பெரியவா. அவர் இப்படி எடுத்தார், பார்த்தார், பார்த்துட்டு ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார், பெரியவாளையும் பார்க்கிறார், ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார், பெரியவாளையும் பார்க்கிறார். பெரியவா, என்ன என்ன பார்த்த சொல்லு அப்படின்னு. உடனே அந்த ஜோசியர் சொன்னார், நான் 2 ஜாதகத்தையும் பார்த்தேன், பார்த்த உடனேயே எனக்கு என்ன கண்ணில் பட்டுன்னா, சகோதரம்னு தெரியறத. பொண்ணு பையன் 2 பேரும் ஒரே கோத்திரத்தை சேர்ந்தவாளா இருக்காளே, சகோதரத்துல நம்ம சம்பந்தம் பண்ற வழக்கம் இல்லையே, அவெல்லாம் சகோதர சகோதரிகள் ஆயிடுவா இல்லையா, அதனால சகோதரத்துல பண்றது இல்லையே. இதுவே நம்ம இந்த ஷண்மதங்கள்ல வேற எதை ஃபாலோ பண்றவாளா இருந்தா கூட சகோதரமா இருந்ததுன்னா நம்ம சேர்த்துக்கிறது இல்ல. பிற பாஷை பேச தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்,
அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட சகோத்திரம்னா நம்ம சேர்த்துக்கிறது இல்லையே. ஏன்னா ஒரே ரிஷிகளுடைய வம்சாவளியில வந்தவா அப்படிங்கறதுனால அதை நம்ம அதை ஒத்துக்கிறது இல்லையா. அப்படிதான் எனக்கு படுறதுன்னார். உடனே பெரியவா அதை பார்த்துட்டு, சாஸ்திரியில் சொல்றாரே ஒரே கோத்திரமா இருக்குன்னு, சரி இது சேர்க்கறது நியாயம் இல்லை, சேர்க்கப்படாது. அதனால நீ வேற ஏதாவது நல்ல வரனா பார்த்தா பாரு, கிடைக்கும், கிடைக்காத இருக்காது. அம்பாள் அனுகிரகத்துல வேற நல்ல இது கிடைக்கும். நாமளே சாஸ்திர விரோதமாவோ சம்பிரதாய விரோதமாவோ முறை தவறையெல்லாம் நடந்தோம்னா பிற்கால சந்ததிகளுக்கெல்லாம் நம்ம தவறான வழியை காட்டுற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா. அதனால இது வேண்டாம், சரியா, இதை விட்டுடும். இதை விட நல்லதா ஒரு நல்ல வரன் உன் பொண்ணுக்கு அமையும், அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். இதுல நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா, பெரியவா தவறுங்கிறத தானும் பண்ண மாட்டா, தவறு நடக்கிறதையும் அனுமதிக்க மாட்டா. எங்கேயாவது தவறு நடந்தா கூட முனைஞ்சு நின்று அந்த தவறு நடக்காத பார்த்துப்பா. அது இதுல ரொம்ப விஷயம் நன்னா தெரியுது. இந்த 2 ஜாதகத்தையும் பெரியவா முன்னாடி வைக்கும் போதே பெரியவாளுக்கு தெரியும் இது ரெண்டும் சேர்க்கக்கூடிய ஜாதகம் இல்லை, இந்த வரன் சேரக்கூடிய வரன் இல்லை. இருந்தாலும் நேரடியா அவர்கிட்ட சொல்லி மனசை புண்படுத்தி அவருக்கு ஒரு அதிருப்தியையும் ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக ஆஸ்தான ஜோசியரை, மடத்த ஜோசியரை பார்க்க சொல்லி அவர் மூலமா அவர் வாயால சொல்லும்படியா பண்ணி, தான் நேரடியா சொல்லாத அந்த ஜோசியரை விட்டு சொல்ல சொல்லி ரொம்ப அழகா அந்த விஷயத்த கையாண்டிருக்காவத்தேட. அந்த ஜோசியர் பார்த்துட்டு ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார், பெரியவாளையும் பார்க்கிறார். என்ன பார்க்கிறார் பெரியவாளை? இது என்ன பெரியவா முன்னாடியே பார்க்கலையா? பார்த்திருப்பேடே, தெரியுமே. இது என்ன வச்சுன்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறாளா? பெரியவா நேரம் சொல்றதுக்கு போல என்ன கூப்பிட்டு என் மூலமா சொல்ல சொல்லி பண்றாளா? இதுக்கு ஏதாவது உள்ள அழுத்தம் இருக்கணும், ஒரு அர்த்தம் இல்லாத நீங்க பெரியவா என்ன கூப்பிட்டு சொல்ல மாட்டாள். இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு மனசை தேர்த்துண்டு அது ரொம்ப அழகா எப்படி சொல்றது, பெரியவா எப்படி சொல்லுவா அதே மாதிரி இவரும் பெரியவாட்டு சொல்லும் போது இத்தனை விஷயங்களும் சொன்ன உடனே பெரியவா, கேட்டியோன்னுப்பா இதெல்லாம் சாஸ்திரியில் சொன்னதை நம்ம சம்பிரதாய விரோதமா சாஸ்திர விரோதமா எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதனால இந்த ஜாதகம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வரனை அவர் பெரியவா ஆமோதிக்கல. அத திருப்பி இது வேண்டாம் நிறுத்திடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். பக்தரும் பெரியவாட்ட ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு உள்ளவர், சிறந்த பக்தர்ன்றதுனால பெரியவா வார்த்தையை மீறி ஒன்றும் செய்ய மாட்டாருங்கிற காரணத்தினால அவரும் பெரியவா சொல்றது தலைமையில ஏத்துண்டு பிரசாதம் வாங்கி போனார். அப்புறம் அவருக்கு வேற நல்ல வரன் கிடைச்சது. சீக்கிரமாவே கல்யாணம் நிச்சயமாயி கல்யாணமா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பெரியவாட்ட சொல்லி அப்புறம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாருங்கிறது அது நேர தொடர்ந்த கதை. இது மாதிரி பெரியவா எப்பவுமே தர்ம வழியில நடப்பவர், தர்ம வழியில நடந்து மற்றவாளையும் அந்த வழியில நடக்கிறதுக்கு அவர் வழிகாட்டுவார்ங்கிறது இது ரொம்ப நன்னா தெரியுது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குண்டலி குமாரி குடிலே சண்டி சராச்சர சவித்ரி சாமுண்டே குணினி குஹாரிணி குஹ்யே குருமூர்த்தே பாம் நமாமி காமாட்சி. மூக பஞ்சசதியில் மூகர்ஸ்வரர் காமாட்சி வேற இல்லை, குரு வேற இல்லை அப்படிங்கிற காமாட்சியை தான் எப்படி உபாசிச்சேன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா குருமூர்த்தே பாம் நமாமி காமாட்சி அப்படிங்கிற அப்பேற்பட்ட அந்த காமாட்சியா இருக்கிற குருவாயிருக்கிற பெரியவா ஆற்காடுல யாத்திரையை முடிச்சுண்டா. யாத்திரையை முடிச்சுண்டு திருவள்ளூர் வந்தா. திருவள்ளூர்ல வைத்திய வீரராகவர் பெரிய க்ஷேத்திரம், அந்த திருவள்ளூர் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருமழிசைங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த திருவள்ளூர்ல பெரியவா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணினா, சமூக திருப்பணி பண்ணினா. என்ன அப்படின்னா, அன்னதான சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தமர் இருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். லட்சக்கணக்கான பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணியிருந்தார். அவர் கும்பகோணத்தில் இருந்த தேப்பெருமாநல்லூர் அன்னதான சிவன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த அன்னதான சிவன் காலகதி அடைஞ்சார், காலமானார். காலமானா அவர்கிட்ட அவரோட சொத்தா 100 சில்லர் ரூபாய் இருந்தது. அதை திருச்சியில ஒரு பக்தர்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தார். இந்த அன்னதான சிவன் காலமானோன்னு அந்த 100 சில்லர் ரூபாய், 160 ரூபாயோ 116 ரூபாயோ ஏதோ ஒண்ணு, அதை கொண்டு அந்த திருச்சிக்காரர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தார். இது அன்னதான சிவன் கடைசியா அவர்கிட்ட இருந்தது,
என்கிட்ட கொடுத்தாரு, அதை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்றேன், இந்த பெரியவா உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அவர் இத்தனை நாள் எல்லாருக்கும் சாதெல்லாம் போட்டிருக்கார், அதுக்கு ஒரு சிகரமா என்ன பண்ணா அப்படின்னா, திருவள்ளூர்ங்கிற இடத்துல ஹரிஜன காலனியில ஒரு குளம் இருந்தது, அவெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாப்புல ஒரு குளம். ஆனா அந்த குளம் ரொம்ப சிதிலமா இருந்தது, போய் இறங்கி இறங்கி உபயோகப்படுத்த முடியாத இருந்தது. அதனால இந்த அன்னதான சிவனோட அந்த கடைசி பணத்துல அந்த திருவள்ளூர்ல ஹரிஜன காலனியில இருந்த குளத்தெல்லாம் தூர்வாரி சரி பண்ணி கொடுத்து அவ உபயோகப்படுத்த முடியுமா இருக்கட்டும், தீர்த்த கைங்கரியமும் பண்ணினதா இருக்கட்டும், பூர்த்த தர்மமும் அன்னதான சிவன் பண்ணினதா இருக்கட்டும்னு வச்சா போல இருக்கு பெரியவா. அப்படி திருவள்ளூர்ல அப்படி பெரியவா அந்த ஹரிஜன காலனியில குளத்தெல்லாம் புனரமைச்சு கொடுத்து அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி திருவள்ளூர்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா திருமழிசைங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஆழ்வார்கள்ல திருமழிசை ஆழ்வார் அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம், வைஷ்ணவாளுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த முக்கியமான க்ஷேத்திரம். அதே மாதிரி சைவர்களுக்கும் உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அந்த ஊர்ல சுவாமி சிவங்கோவில் இருக்கு, மனோனுகூலேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு, தமிழ்ல ஒத்தாண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றா. திருமழிசையில போறதையே பார்த்தாலே வலது பக்கம் பெரிய குளத்தோட இருக்கு, சுவாமி குளிர்ந்த நாயகி அப்படின்னு சொல்றா. அது சீதளாம்பிகா மனோனுகூலேஸ்வரர். மனோனுகூலேஸ்வரர் அப்படின்னா நம்ம மனசுக்கு அனுகூலமா இருந்து அனுகிரகம் பண்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம். நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதானே, நாம ஒண்ணு நினைக்க தெய்வம் ஒண்ணு நினைச்சது, நாம ஒண்ணு கேட்க அது ஒண்ணு கொடுத்தது அப்படின்னு இல்லாத, நாம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதையே அனுகிரகம் பண்றாப்புல நமக்கு பிடிச்சாப்புல நம்ம மனசுக்கு அனுகூலமா நடந்துக்கிறது தானே. எப்பொழுதுமே நமக்கு மனசுக்கு அனுகூலமா இருந்தாலே அவள்கிட்ட நமக்கு ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி இருக்குமே. அதே மாதிரி இந்த திருமழிசையில இருக்கிற சுவாமி மனோனுகூலேஸ்வரர் எப்படி இருக்காருன்னா, பக்தாளுக்கு அவளுக்கு மனசறிஞ்சு அவளுக்கு பிரியமானதையே அனுகிரகம் பண்றாராம். சொல்றாரு, எண்ணிய நான் எண்ணியவார் எமக்கருளும் தெய்வம் அப்படின்னு அவர் பாடுறாப்புல இந்த சுவாமி திருமழிசையில மனோனுகூலேஸ்வரர் அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா பூந்தமல்லிக்கு வந்தா. பூவிருந்தவல்லின்னா அதுவும் பெரிய க்ஷேத்திரம். பூந்தமல்லியில தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா கோயம்பேடுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இப்போ சென்னையோட ஒரு பகுதியா இருக்கு. அந்த காலத்துல அதெல்லாம் ஒரு கிராமமாவே இருந்திருக்கு. இந்த கோயம்பேடுக்கு அதுக்கு பிரசித்தம் என்ன அப்படின்னா குஷலவபுரின்னு பேரு. இந்த குஷலவன் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ராமரோட குழந்தை குஷன் லவன் அப்படின்னு இவா இருந்த இடம். அதனால குஷலவபுரின்னு பேரு. அது மறி இப்ப கோயம்பேடா இருக்கு. இங்க இப்போ சிவன் கோவில் இருக்கு, பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, பக்கத்திலேயே பெருமாள் கோவில் இருக்கு. குஷலவபுரீஸ்வரர் அப்படின்னே சுவாமிக்கு பேரு. இது இந்த குஷலவர்களால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட சிவலிங்கம், அதனால குஷலவபுரீஸ்வரர்னு பேரு. பக்கத்திலேயே பெருமாள் கோவில். இதுக்கெல்லாம் சாட்சியா அந்த பெருமாள் கோவில்ல பார்த்தீங்கன்னா வால்மீகி, சீத, குஷன், லவன் இவாளோட சந்நிதி இருக்கு. ராமாயணத்துல தெரியும், ராமர் சீதையை தியாகம் பண்ணி வால்மீகி ஆசிரமத்துல கொண்டு விட்டார். அங்க கர்ப்பிணியா இருந்த சீதையை அங்க கொண்டு தியாகம் பண்ணி அங்க விட, அப்புறம் அங்க குழந்தை பிறந்து வால்மீகியால வளர்க்கப்பட்டு அவளுக்கு ராமாயணம் சொல்லி தரப்பட்டு பிற்காலத்துல ராமரோட அஸ்வமேத யாகத்திலேயே வந்து அவர் ராமாயணத்தை கானம் பண்ண அப்படின்லாம் நாம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வால்மீகி ஆசிரமா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு. வால்மீகி இருக்கார், சீதை மட்டும் இருக்கார், ராமரை காணும். பக்கத்துல குஷலவர்களும் இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அதாவது குஷலவபுரி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சாட்சியா இந்த சான்றெல்லாம் கிடைக்கிறது. அப்படி குஷலவன் பூஜை பண்ணின இடம் குஷலவபுரி, அதுதான் கோயம்பேடா இருக்கு. இந்த கோயம்பேடுக்கு வந்தா இந்த 1930 கோயம்பேடு வரைக்கும் வந்திருக்கா. திருவள்ளூர் வந்திருக்கா, திருமழிசை வந்திருக்கா, பூந்தமல்லி வந்திருக்கா, கோயம்பேடு வந்திருக்கா. ஆனா பட்டணத்துக்குள்ள மெட்ராஸ்க்குள்ள வரல. அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு தான் 32ல தான் வரப்போறா மெட்ராஸ்க்கு. அப்படி கோயம்பேடு வரைக்குமே முதல்ல வந்துட்டு போயிட்டா 30ல. அப்புறம் அங்கேருந்து பக்ஷி தீர்த்தம் திருக்கழுக்குன்றம் வந்தா. திருக்கழுக்குன்றம் பெரிய க்ஷேத்திரம். வேதகிரீஸ்வரர்னு சுவாமி பேர். பரத்வாஜர்னு ஒரு மகரிஷி. அவர் காலங்காலமா வேதத்தை படிச்சுட்டே இருந்தார், அத்தியனம் பண்ணியிருந்தார். அவர் பார்த்து, இத்தனை நாள் படிச்சோம் இன்னமும் பாக்கி இருக்கே, இன்னும் வேதம்னா இன்னும் எத்தனை இருக்கும், நம்ம இத்தனை நாள் படிச்சிருக்கோம் இன்னும் வேதம் முடியலையா அப்படின்ட்டு. அதனால பிரம்மாட்ட பிரார்த்தனை பண்ண. பிரம்மா வந்தார், கேட்டார், ஈஸ்வரன்ட்ட கேட்டார், நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் இன்னும் எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு அப்படின்னார். உடனே பிரம்மா என்ன பண்ண அப்படின்னு கையை காமிச்சார். ஒரு பெரிய எய்தாப்புல மலை சிருஷ்டியாச்சு. உடனே என்ன பண்ண, அந்த மலையிலேருந்து ஒரு புடி மண்ணை எடுத்து பரத்வாஜர்ட்ட காமிச்சார். பரத்வாஜர்ட்ட சொன்னார், நீ எவ்வளவு படிச்சேன்னு கேட்கறியே,
படிச்சது இன்னும் கையில் எடுத்திருக்கே, இந்த அளவு படிச்சிருக்க, இன்னும் படிக்க வேண்டியது அதோ பாக்கி இருக்கு பாரு அந்த மலையில, அவ்வளவுன்னு. பரத்வாஜருக்கு ஆச்சரியமா போயிடுது. என்னையா அது, நாம் என்ன இத்தனை நாள் படிச்சுட்டோம், நிறையா படிச்சுட்டோம், மலை அளவுக்கு படிச்சிருப்போம்னா, படிச்சது என்னன்னா கையில பிடிச்ச அளவுக்கு இருக்கு, படிக்க வேண்டியது என்னன்னா மலை அளவு இருக்கு. நம்ம தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இல்லையோ, கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு சொல்றாளே, இதனாலதான் வந்ததோ என்னமோ தெரியல. அப்படி அப்போ பிரம்மா அப்படி சிருஷ்டி பண்ணினாரு, இந்த வேதத்துல பாக்கி இதுதான் பெரிய மலையா இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு படி தான் எடுத்து பண்ணிருக்க அப்படின்னு. அப்படி அந்த வேதத்தையே மலையா சிருஷ்டி பண்ணினாலே அந்த ஊருக்கு பேர் திருக்கழுக்குன்றம். வேதகிரீஸ்வரர்னு சுவாமிக்கு பேர். வேதமே அந்த ஊர்ல மலையா இருக்கு. அதனால பெரியவா இந்த ஊருக்கு வந்து வேதகிரீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த வேத மலையை பிரதட்சணம் பண்ணணும், கிரி பிரதட்சணம் அப்படின்னு. நாமெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் ரோடு வீடெல்லாம் போட்டு லைட்லாம் போட்டு சௌக்கியமா இருக்கிற இடத்துல போய் கிரி பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வருவோம். அதுவே நமக்கு சிரமமா இருக்கும். ஆனா பெரியவா பண்ணின கிரி பிரதட்சணம்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும். திருவண்ணாமலையில கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா, கடலாடிங்கிற இடத்துல அங்க பர்வத மலைன்னு இருக்கு, அங்க கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா, இந்த திருக்கழுக்குன்றத்துல வேதகிரிய பிரதட்சணம் பண்ணினா, காளஹஸ்தியில போய் கிரி பிரதட்சணம் பண்ண போறா. இப்படி எங்கெங்கெல்லாம் மலை இருக்கோ அந்த இடத்துலாம் பண்ணுவா. இந்த கிரி பிரதட்சணம் திருக்கழுக்குன்றத்திலையும் பண்ணினா, ஏன்னா வேதமே மலையா இருக்கு, அதனால இதைத்தான் முக்கியமா பிரதட்சணம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணா. அப்படி பெரியவா பண்றதே எல்லாரும் வரா. ஏதானு சொல்லிட்டு போகணுமே, நாமாவை சொல்லிட்டு பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு போகணுமே. அதனால தேவ தேவ மகாதேவ தேவ தேவ மகாதேவ அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தா. உடனே பெரியவா சொல்றா, அதுல சின்னதா ஒரு மாத்தமும் பண்ணிங்கோ, தேவதேவ மகாதேவ சொல்லுங்க பகவான் நாமா. அதே மாதிரி என்ன சொல்லணும், தேவதேவ மகாதேவங்கிறப்பல வேத வேத மகாவேத அப்படின்னு. மகாதேவ அப்படியே வார்த்தை எழுத்த லெட்டர் அப்படி இப்படி மாத்தினா மகாதேவவா இருக்கு. மகாதேவ மகாவேத ரெண்டும் ஒன்னாவே இருக்கு. அதாவது வேதமே தான் அவன், அவனே தான் வேதம் அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு. அதுவே இங்க கிரியாவும் இருக்கு, மலையாவும் இருக்கு, வேதகிரீஸ்வராவும் இருக்கார். அதனால வேத வேத மகாவேத தேவதேவ மகாதேவ வேத வேத மகாவேத தேவதேவ மகாதேவன்னு இந்த நாமாவை சொல்லிண்டு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா. திருக்கழுக்குன்றம் தரிசனம் பண்ணிட்டு கிரி பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு அப்படியே பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து 1931ஆம் வருஷம் செங்கல்பட்டுக்கு வந்தா. செங்கல்பட்டுல தங்கி இருக்கிறதே தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு. பால் பிரெண்டன் அப்படின்னு ஒரு மேல்நாட்டு தத்துவ ஞானி. அவர் சர்ச் இன் சீக்ரெட் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். அந்த தத்துவ ஞானியா இருந்ததுனால, அவருக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருந்ததுனால அதெல்லாம் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி எழுதினார். அதுல நமது சனாதன மதம், நமது பாரத கலாச்சாரம், அதுல உள்ள அந்த வேத கால ரிஷிகள், அவளோட வாழ்க்கை, அவளோட ஞான நிலை, இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சின்றவர். ஏதோ எந்த காலத்திலயோ இருந்தது இந்த அப்படின்லாம் சொல்றா. இப்போ இருக்குமா, இப்பவும் அது மாதிரி மனுஷாலாம் இருக்க முடியுமா, இதெல்லாம் இப்பவும் சாத்தியமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பாரத தேசத்துக்கு யாத்திரை பண்ண வந்தார். வந்து இந்த தெய்வீக பூமியில பல பேர் யாத்திரை பண்ணி பல ஊருக்கு போய் பல மகான்கள்லாம் பேட்டி கண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்தே, இந்த தட்சிண தேசத்துக்கு தென்னிந்தியாவுக்கு வரத்தே KS வெங்கட்ரமணி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்காலர், அவரோட அறிமுகம் ஏற்பட்டு அவர் பால் பிரெண்டன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே, வெங்கட்ரமணி பால் பிரெண்டனும் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்றதே, வெங்கட்ரமணி பெரியவா பக்தர். அவர் சொன்னார், மாதிரி எங்க குருநாதர் இருக்கார் பெரியவா, காஞ்சி பெரியவா, அவளையும் வந்து நீங்க பார்க்கலாம், உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, KS வெங்கட்ரமணியோட தூண்டுதலால பால் பிரெண்டன் பெரியவாளை வந்து செங்கல்பட்டுல தரிசனம் பண்ணிட்டு. ஆனா வெங்கட்ரமணி சொன்னார், ஒரு வெள்ளக்காரெல்லாம் பெரியவா இது வரைக்கும் பார்த்தாளா, அவளுக்கு தனியா இன்டர்வியூ கொடுப்பாளா, பேட்டி கொடுப்பாளா எனக்கு தெரியாது, நான் போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டுன்னு வரேன், அவள் உத்தரவு பண்ணா உங்களை அழிச்சுன்னு போறேன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டு அழிச்சுன்னு வரனா. அதனால வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டார். பால் பிரெண்டன் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே ஒரு வசீகரம், அந்த அகத்தழகு முகத்துல அப்படின்னு சொல்லுவாளே, அந்த உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஆனந்தமயமா இருக்கிறவா, சாந்தமா இருக்கிறவாளை பார்த்தாலே தெரியும். நம்ம கோயில விக்கிரகங்கள்லாம் பார்க்கிறவே சிரிச்ச முகமா ஸ்மைலிங் ஃபேஸா இருக்கே, அப்படி பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இவருக்கு தெரிஞ்சது அந்த உள்ள அனுபவம். பெரியவாள்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ண நேரம் அவர் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு முதல்ல சொன்னார், எனக்காக பெரியவா டைம் ஒதுக்கி என்னோட பேசுறதுக்கு ஒத்துனதே எனக்கு பெரிய பாக்கியம், அதனால அதுக்கு நன்றி சொல்றேன் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு பேச்சு விஷயம்லாம் ஆரம்பிச்சுது. அப்படி ஆரம்பிக்கிறதே பால் பிரெண்டன் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டார்,
உலகத்தோட எதிர்காலத்தை பத்தி கேட்டார். ஏன்னா உலகம் போற போக்க பார்த்தா பயமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஒரு கோபமும் இந்த தீவிரவாதம்லாம். அப்போ இவர் சொல்றது பால் பிளண்டன் 1931 சொல்றார். அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாலே அவெல்லாம் தாங்க முடியாது. எல்லாருக்கும் கோபதாபங்கள்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. எல்லாரும் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்லாம் போறா. இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே இதுல இதெல்லாம் தப்பிச்சு பிற்கால சந்ததிகள்லாம் எப்படி நிம்மதியா வாழ முடியும், சாந்தமா வாழ முடியும், சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதனால அந்த எதிர்காலத்தை பத்தி பெரியவா சொல்லணும். எப்போ இதெல்லாம் சரியாகும் அப்படின்லாம் கேட்டதுக்கு பெரியவா உடனே பதில் சொன்னா, இதெல்லாம் சரியாகணும்னா, சீர்படணும்னா, அமைதியா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணும்னர், உலகத்துல வல்லரசுகள்லாம் சொன்னமே, பெரிய பெரிய நாடுகள்லாம் அவ என்ன பண்றான, தங்களோட ஜனங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு உணவு, உடை, இருப்பிடம் இதுக்கெல்லாம் செலவழிக்கிறத விட மிலிட்ரிக்கு செலவழிக்கிறது தான். ஆயுதத்தை வாங்கி குமிக்கிறதுல, அதுக்கு ரிசர்ச் பண்றதுலயும், இப்படி அழிக்கக்கூடிய இந்த பாமை கண்டுபிடிக்கலாமா, அந்த பாமை கண்டுபிடிக்கலாமா, இத்த பண்ணலாமா, இந்த ஏவுகணையா அந்த ஏவுகணையா இப்படி செலவழிக்கலாம். இப்படி வல்லரசுகள்லாம் ராஜாங்கமே வயலன்ஸுக்கு, சண்டைக்கு உண்டான உபகரணங்களையும் அதையும் இதையும் சாதனைக்கு பணத்தை செலவழிச்சுண்டு, டயத்தை செலவழிச்சுண்டு, அதுல முழு முயற்சியில ஈடுபட்டு சாதாரண ஜனங்கள்லாம் அமைதியா இருக்கணும், சாந்தமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தா எப்படி நடக்கும்னு, அது எப்படி சீர்பட முடியும் அப்படின்னு உடனே அவருக்கு யோஜனை பண்ணினர். இது நியாயமான கேள்வி தானே. இவர் ஒரு கேள்வி கேட்டா எப்ப சாந்தமாக முடியும்னா, பெரியவா எதிர்கேள்வி இப்படி கேட்டா. உடனே அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சவராச்சு. ஒன்ன பண்ணார், சரி அப்போ இந்த ஆயுதத்தெல்லாம் ஒழிச்சு போட்டுடலாமான்னு. இனிமே நீர்மூழ்கி கப்பெல்லாம் ஒடிச்சுட்டும், இந்த ஏவுகணைகள்லாம் அழிச்சுட்டும், எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டாக்க, எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாக்க சாந்தமாயிடுமா, அமைதி ஆயிடுமா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி. உடனே அதுக்கு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, நீ எல்லா ஆயுதங்களையும் ஒழிச்சு கட்டிட்டா கூட சண்டை நடுவும் நீ நினைக்கிறியா? நிற்காது அப்படின்னு. என்ன இப்போ ஆயுதங்கள்லாம் இருக்கு அதனால சண்டை போடுறோம் அப்படிங்கிறோம். அப்போ ஆயுதத்தெல்லாம் ஒழிச்சுட்டா சண்டை நடுலாம் நிற்காதுன்னா ஏன் அப்படின்னார். ஆயுதத்தெல்லாம் ஒழிச்சுட்டால மட்டும் சண்டை நிற்காது. அப்போ ஆயுதம் இருக்கிறதுனாலே எல்லாரும் சண்டை போடுறா? இல்லை, சண்டை போடணுங்கிற குணம் இருக்கிறதுனால சண்டை போடுறா. அப்படி சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதம் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறா, அவளுக்கு கையில கிடைச்ச கல்லோ கம்போ எதையோ எடுத்துன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுப்பாளே வழியே சண்டை நிற்காது அப்படின்னு சொன்னா. உடனே இதுவும் அவருக்கு தூக்கி ஆறிப்பட்டது, ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்ப என்ன பண்ணலான்னார், ஒரே வழி அப்படின்னார். ஆன்மீகம் ஒண்ணுதான் ஒரே வழி. எல்லாருக்கும் முதல்ல சண்டை போடணுங்கிற குணம் போகணும், அதுக்கு அன்பு வளரணும், ஒத்தருக்குத்தர் புரிஞ்சுக்கணும், சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதோ முதல்ல நாமளே நம்மளை புரிஞ்சுக்கணும், உலகத்தை புரிஞ்சுக்கணும், அடுத்த வாழை புரிஞ்சுக்கணும். இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் நடந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எல்லாருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து எழுச்சி வந்து எல்லாருக்கும் அன்பு வந்தால்தான் அமைதி திரும்புமே வழிய, அமைதியா இருக்க முடியுமே வழிய, உள்ளுக்குள்ள ஒரே கொந்தளிச்சுன்னு மனசுல கொந்தளிப்பு இருக்கிறது, வெளியில எல்லா இடத்துலயும் அமைதி இருக்கணும், சாந்தம் இருக்கணும் அப்படின்னா, சுபேட்சம் இருக்கணும்னா முடியுமோ? இங்க இப்ப பாருங்கோ, பெரியவா ஏதோ 31 சொன்னது இன்னைக்கு கூட எப்படி பொருந்துறாப்புல இருக்க வாத்திற்கால ஞானிங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சியா இருக்கு. இன்னைக்கு நாம என்ன பண்றோம், இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் இதுவாக்கும் அதுவாக்கும்னு என்னமோ பட்டி பண்ணோம் போட்டுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணா சரியா போயிடுமா, அப்படி பண்ணா சரியா போயிடுமா அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளும் போகாது. எல்லாருக்கும் மனசுல ஜனங்களுக்கு ஒரு நெறி இருக்கணும், ஒழுக்கம் இருக்கணும், சீலம் இருக்கணும், நல்ல குணங்கள் இருக்கணும். அதை வளர்க்கறதுக்கு தான் ஆன்மீகம் அப்படின்னு. அதாவது இப்போ சித்தாந்தத்துல, மாடர்ன் சித்தாந்தத்துல சொல்றாளே, அரசியலும் ஆன்மீகமும் கலக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்றா. ஆன்மீகம் கலக்காத அரசியலால எந்த சாதனையும் பண்ண முடியாது. காரணம், இந்த ஆன்மீகம்ங்கிறது மனுஷனை பொறுத்தது. சோ அவனுக்கு ஒவ்வொரு தனி மனிதன் அளவுல அவன் நேர்மையா இருந்து, ஒழுக்கமா இருந்து, சீலத்தோட இருந்து, நல்ல பண்போட குணவானா இருந்தால்தான் அவன் இருக்கிற அந்த சமுதாயமும் நல்லபடியா இருக்குமே வழியா, அது இல்லாத தனிமனிதர்கள் ஒழுக்கம் இல்லாத, அவள்கிட்ட குணம் இல்லாத, சீலம் இல்லாத எப்படி சொசைட்டி நன்னா இருக்கும், அப்புறம் நாடு நன்னா இருக்கும், உலகம் நன்னா இருக்கும், அமைதியா இருக்கும், சுபேட்சமா இருக்கும், சாந்தமா இருக்கும்? இருக்கவே முடியாது. ஊழலை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப எப்படி ஒழிக்கிறது? ஊழலை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா ஊழல், இனிமேல் லஞ்சம் வாங்கினா தப்பு, ஊழல் பண்ணினா தப்பு,
அப்படிங்கிறது ஒரு சீலம் மனசுல இருக்கணும். அப்ப எப்ப வரும்னர், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார், அதனால ஈஸ்வரனுக்கு பயப்படணும், நாம பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணினா பாப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்து பக்தி இருந்து இதெல்லாம் வந்தால்தான் நமக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு வரும், நெறிமுறை வரும். அப்படி வந்துடுத்துனாலே சமுதாயம் சரியா இருக்கும். அதைத்தான் இங்க பெரியவா சொல்றா 1931 பால் பிரண்டன். அதனால ஆன்மீகம் மூலியமா ஜனங்களுக்கு பரஸ்பரம் நல்ல எண்ணங்கள் வளரணும், அன்பு வளரணும், அமைதி வந்துடும், தானே வந்துடும் அப்படின்லாம் சொல்லி அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றா. இதுக்கு தான் நாம பிரயத்தனம் பண்ணணும். இதைத்தான் இந்த பாரத தேசம் பல காலங்களா பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி இல்லை, இருந்த காலத்துல அமைதியா தான் இருந்து அது போக விட்டு தான் இப்படி எல்லாம் சீர்கட்டு இருக்கு. நமக்கு ஹிஸ்டரியே சொல்ல நிதர்சனமா தெரியும். கைப்புண்ணு கண்ணாடி வேணுமா என்ன இல்லை அப்படி எல்லாம் சொல்ல. அப்புறம் பல விஷயங்கள் அவர் பேசிட்டு இருக்கிறது. யோகாபியாசத்துல அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு ஏற்பட்டு அதுல ரொம்ப அனுபவம் ஏற்பட்டு சித்தி பெற்ற சாதிச்சவாளை தான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், அவ மூலியமா தான் அதுக்குள்ள ஒரு நிலைமையை அடையணும், பலனை அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்ல, எனக்கு பெரியவா அதை சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா சொன்ன, நான் ஒரு மடாதிபதியா இருக்கிறதுனால ஒரு தனி மனிதனுக்கு என்னால கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்றது இல்லை, முடியாது, அந்த சம்பிரதாயமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல, நான் அப்ப யாரை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்ல, இப்பவும் இருக்காளா அப்படின்னுட்டு நிச்சயம் இருக்கான்னு சொல்லி அப்ப சொல்றா பெரியவா, 2 பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கா அப்படி உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சவா இப்பவும் இந்த காலகட்டத்துல. அதுல ஒரு மகான் தென் தேசத்துல வனாந்தரத்துக்குள்ளேயே இருக்கார். அவர் ஒன்ன மாதிரி ஒரு தனி மனுஷாளுக்கு ஒரு வெள்ளக்கார ஆளுக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாரா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா அவர் அப்படியே ஆத்மாராமனா இருக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்ல. அப்ப இன்னொருத்தர் யாரு அப்படின்னா, இன்னொருத்தர் நாட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கார், திருவண்ணாமலைங்கிற இடத்துல இருக்கார், மகரிஷின்னு அவரை சொல்லுவா. அதனால உனக்கு அவசியம் நீ அவரை போய் பாரு, அவரை போய் பார்த்து அவரை சரணாகதி பண்ணினா நீ என்னென்ன ஆசைப்பட்டியோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, இப்படி பெரியவா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ரமண மகர்ஷியை பால் பிரண்டன் அப்புறம் வந்து பார்க்கற. அப்புறம் பால் பிரண்டன் ரமண மகர்ஷிக்கு எப்படி ஆத்மார்த்த சிஷ்யராக இருந்து எப்படியெல்லாம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறது அது அவரோட சரித்திரத்திலேருந்து தெரியுது. இப்படி ரமண மகர்ஷிகள்கிட்ட பால் பிரண்டனை போக முடியுமா உபதேசம் பண்ணினது பெரியவா தான். பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சார். பெரியவாளோட இந்த தரிசனமே எனக்கு பரம பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னோட இடத்துல வந்து தங்கறதுக்கு வர, ராத்திரி கார்ல வரத்தே செங்கல்பட்டுலேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வரத்தே வெங்கட்ரமணிகிட்ட ரொம்ப பெரியவாளை பத்தி சொல்லிட்டே வர, என்னால மறக்கவே முடியாத நிகழ்ச்சியா இருக்கு, மறக்கவே முடியாத அனுபவமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாள்கிட்ட அது ஆனந்தத்தை அடிச்சுட்டு தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு வர. இருப்பிடத்துக்கு வந்தா அதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, அதுக்கு 2 நாள் முன்னால சுவாமிநாதன் ஒரு சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் ரமண மகர்ஷியோட சிஷ்யர், அவர் வந்து இந்த பால் பிரண்டை மட்டும் கேள்விப்பட்டு நீங்க இது மாதிரி ஆன்மீகத்துல ஏதோ குருவை தேடி நிக்கலே எங்க மகர்ஷி வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்ல, அப்ப பால் பிரண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன். இல்ல நான் போய் செங்கல்பட்டுல பெரியவாளை பார்த்துட்டு நான் ஊருக்கு போறேன், என்னோட நாட்டுக்கு போகணும், இப்போ டைம் இல்லை, அடுத்த நேரம் வரத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தார். அந்த சுப்பிரமணியத்துல அவர் கூப்பிடுறதே இவர் வரலன்னு சொல்லிட்டார். ஆனா இப்ப செங்கல்பட்டுக்கு வந்தா பெரியவா நீ அவரை பார்த்துட்டு தான் போகணும், அவரை பார்க்காத ஊருக்கு போகமாட்டேன்னு சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கா. அப்படி வாக்கு கொடுத்துட்டதுனால இப்ப ரமண மகர்ஷியை பார்த்தே ஆகணும். இப்ப வரத்தே சொன்னேன் வந்தார். இந்த சுப்பிரமணியம் தான் நீ கூப்பிட்ட, நான் வேண்டான்னு சொன்னேன், ஆனா பெரியவாளை இப்ப அவரை பார்த்துட்டு போங்கிற மகர்ஷிய, இப்ப சுப்பிரமணியத்தை எப்படி தேடுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட விடுதிக்கு வந்தா சுப்பிரமணியம் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. பால் பிரண்ட்டுங்க ஆச்சரியமா இருக்கு. அதான் ஈஸ்வர சங்கல்பம், நியதி அப்படிங்கிறது. உடனே உங்க குருவை தானே மகரிஷின்னு சொல்ல, ஆமாம் அப்படின்னு. சரி, என்னோட ப்ரோக்ராம்லாம் மாத்தினுட்டு மகரிஷியை போய் பார்த்துட்டு நாளைக்கு ஏற்பாடு பண்ணி திருவண்ணாமலைக்கு போறோம், ரமண மகரிஷியை பார்த்துட்டு நான் அப்புறம் ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னா சுப்பிரமணியத்துக்கு சந்தோஷம். இவர் போய் படுத்துட்டுக்கே ராத்திரி அவரோட ரூம்ல பால் பண்ற ரூம்ல ஒரே இருட்டா இருக்கு. திடீர்னு பார்த்தா உடம்புல ஏதோ மின்சாரம் பஞ்சாப்புல முழிச்சுன்னு பார்த்தா எய்த்தாப்புல கால் மாட்டுல சின்னதா ஒரு லைட் ஒளிச்ச மாதிரி. அந்த வெளிச்சத்தை உத்து பார்த்தா அதுல சிரிச்சுன்னு செங்கல்பட்டுல பார்த்த பெரியவாளோட திருமுகம் அப்படியே கிட்டக்க நகர்ந்து வராப்புல இருக்கு. வந்து அப்ப பெரியவா சொல்றா, தாழ்மையோட இரு, நீ கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும், நீ நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போறாப்புல. அவர் சொல்ற இதை வர்ணிக்கிற, எங்கேயோ செங்கல்பட்டுல பார்த்தது தன்னோட அறையில வந்து ராத்திரி பெரியவா ஜோதி ஸ்வரூபமா தரிசனம் கொடுத்து திருப்பி எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றா, அனுகிரகம் பண்றா. இது வந்து நான் ஏதோ கண்ட கனவெல்லாம் இல்ல, நிஜமா நிதர்சனமா பார்த்தது. காரணம், என் உடம்புல மின்சாரம் பயிராப்புல இருந்தோன்னே முழிச்சுன்னே எய்த்தாப்புல அந்த வெளிச்சம் தெரிஞ்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து வந்து பெருசாகி அதுல பெரியவா விருவம்லாம் தெரிஞ்சது. இதான பேயா பிசாஷா ஏதோ கற்பனையான்னு
இது கனவா நினைவான்னு என்ன டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன கிள்ளி பார்த்துட்டேன். மணியை பார்த்தா, கடிகாரத்தை பார்த்தா ரேடியம் 2:45 காமிச்சுது. பெரியவா பிரத்யக்ஷமா எனக்கு அங்க திருப்பி ஜோதிஸ்வரூபமா தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணா. அப்படின்னு அருணாச்சலமா திருவண்ணாமலைக்கு போனாலும் இந்த ஜோதியா தானே இருக்கா, அது பெரியவா தானே, ஈஸ்வரன் தானே. அப்படி இந்த பால் பிரண்டனுக்கு அதிசயமா தன்னோட அவரோட இடத்துக்கே திருப்பி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி அந்த பால் பிரண்டனோட அனுபவம் இப்படி செங்கல்பட்டுல பெரியவா யாத்திரையில இருக்கா, மேல தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே துன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா வெள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய்
கண்டாய். வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே. பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே. நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய். வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே. கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித் தழுமடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம்
கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் ஐந்தால் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொறு மத்துறவே தயிரில் பொறு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி கொத்து உருபோதும் இலைந்து குடர் நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சிவளர் காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.